My name is Haluk. I used to be a Muslim. I used to fast and pray during the month of Ramadan. Today, I'm a follower of Jesus Christ. Please pray with me for Muslims as they fast during the month of Ramadan, that they would encounter Jesus and become followers of Him. Father, our hearts are burdened for the lost throughout this world. As we approach the month of Ramadan, we especially pray for Muslims that live all around the globe. We pray that as Muslims seek God and His blessings through fasting and prayer during the month of Ramadan, which is considered to be one of the 5 pillars of Islam, that you would reveal yourself to them in a personal way through the power of your Holy Spirit. We pray that your Holy Spirit would work in their hearts, showing them the glorious truth about the person of the Lord Jesus Christ. We pray that your mercy and grace will be extended to them, so that the eyes of their understanding will be opened, acknowledging your presence and truth in their hearts and minds. Father, we understand that the word Islam means submission. We also understand that Ramadan is considered to be a holy time for each Muslim, a time of worship in which they acknowledge their need for Allah as they submit to Him, acknowledge the blessings that they receive each and every day, acknowledge that they need to subdue their earthly passions and desires, seeking spiritual blessings, and acknowledge that they need to share their material blessings with others, especially those that are less fortunate. Father, we also know that Muslims observe this time of soul searching and submission as a necessity in which they seek Allah's approval, making sure their good deeds outweigh their bad ones. So, gracious Father, we pray humbly that you would reveal to them that we cannot please God through good deeds, because our good deeds are not good enough, and we all fall short of the glory of God. In the light of this truth, we pray that each and every Muslim will seek the face of one and true God, the Lord Jesus Christ, who said, I am the way, the truth, and the life. May this truth penetrate the hearts and minds of each Muslim today. We ask all these things in the powerful and glorious name of the Lord Jesus. Amen. (20학번) 신입생들에게 한마디 해주세요. 20학번 형제자매 여러분, 사랑하고 축복하고 환영합니다. 안녕하세요. 저는 신입생이 되어서 처음으로 전도여행을 오게 되었는데요. 이곳에 오고 나니 하나님에 대한 제 마음의 문이 활짝 열리게 되는 것 같습니다. 신입생 여러분들도 하나님 안에서 마음의 문이 활짝 열리는 2020년 보내시길 바라며 사랑하고 축복하며 환영합니다. 선배님! 안녕하십니까. 이렇게 YM에 들어오시면 이런 추운 겨울과 아름다운 자연을 맛볼 수 있고, 오늘도 카라간다 날씨는 정말 포근하군요. 여러분과 포근한 한 해를 또 함께 보내게 될 것을 기대하면서 정말 환영하고 사랑하고 축복합니다. 안녕하세요. 예수전도단에서 활동하고 있는 김덕수입니다.
My name is Haluk. I used to be a Muslim. I used to fast and pray during the month of Ramadan. Today, I'm a follower of Jesus Christ. Please pray with me for Muslims as they fast during the month of Ramadan, that they would encounter Jesus and become followers of Him. Father, our hearts are burdened for the lost throughout this world. As we approach the month of Ramadan, we especially pray for Muslims that live all around the globe. We pray that as Muslims seek God and His blessings through fasting and prayer during the month of Ramadan, which is considered to be one of the 5 pillars of Islam, that you would reveal yourself to them in a personal way through the power of your Holy Spirit. We pray that your Holy Spirit would work in their hearts, showing them the glorious truth about the person of the Lord Jesus Christ. We pray that your mercy and grace will be extended to them, so that the eyes of their understanding will be opened, acknowledging your presence and truth in their hearts and minds. Father, we understand that the word Islam means submission. We also understand that Ramadan is considered to be a holy time for each Muslim, a time of worship in which they acknowledge their need for Allah as they submit to Him, acknowledge the blessings that they receive each and every day, acknowledge that they need to subdue their earthly passions and desires, seeking spiritual blessings, and acknowledge that they need to share their material blessings with others, especially those that are less fortunate. Father, we also know that Muslims observe this time of soul searching and submission as a necessity in which they seek Allah's approval, making sure their good deeds outweigh their bad ones. So, gracious Father, we pray humbly that you would reveal to them that we cannot please God through good deeds, because our good deeds are not good enough, and we all fall short of the glory of God. In the light of this truth, we pray that each and every Muslim will seek the face of one and true God, the Lord Jesus Christ, who said, I am the way, the truth, and the life. May this truth penetrate the hearts and minds of each Muslim today. We ask all these things in the powerful and glorious name of the Lord Jesus. Amen.
하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 반갑습니다. 하위. 네, 캠퍼스 모임에 오신 여러분 환영합니다. 네, 한 주 모두 동안 잘 잘 지내셨죠? 왔어요. 네. 네, 오늘도 특별한 게스트가 있습니다. 역시 많이 익숙한 실루엣이죠? 우리 당국대 유학열 간사님 한 주 더 고생하러 왔습니다. 네, 오늘도 오늘- 함께 하겠습니다. 네, 잘 부탁드려요. 네, 오늘도 함께하네요. 네, 네. 아주 기분이 좋아요. 특별한 저- 게스트 맞나요? 맞죠? 네. 2번밖에 안 했으니까. 네. 아니죠, 그 저번 주에 캠퍼스 모임 진행 저랑 같이 했잖아요. 네. 당국대 애들은 뭐라고 했어요? 제가 당국대 애들을 저번 주에 만났거든요. 안 그래도 네. 금요일 날 리더들을 만났어요. 핫하겠네요. 그랬는데 리더들이 이제 춘탁 간사님 너무 재밌어요라고 막 말을 많이 하는데 저한테요? 제가 나은지는 잘 모르는 것 같더라고요. 아니 이렇게 옆에 있는데 왜 몰라요? 존재감이 너무 강하셨나 봐요. 저요? 네. 제가 한 존재감 하지만 그래도 어떻게 이 실루엣인데 어떻게 모를 수가 있어요? 저의 발현이 넘잖아요. 제가 이것 때문에 좀 어이없는 말을 들었어요. 뭔데요? 이 인형들이 제 앞에 놓여 있는데 이게 등치를 가리려고 인형을 앞에 두셨구나라는 의견을 누군가가 이렇게 말하셨더라고요. 그러니까 누가 네, 여러분 절대 아닙니다. 한번 저는 보여줘요. 일어나서. 볼또 일어나요. 일어나. 저는 제 등치 마음에 들어요, 여러분. 맞아요. 지금 열심히 빼고 계시니까요. 더 네. 빠질 거예요. 놀리지 마세요, 여러분. 네, 맞아요. 네. 근데 지금 비가 너무 많이 오고 있어요. 여러분 이 비 소리가 들리시나요? 주르륵. 들리세요, 그거는 여러분? 화장실 소리 아니에요? 아니 비가 네, 너무 많이 비가 오고 진짜 많이 있는데, 와요, 여러분. 네, 세상이 미쳐갑니다 지금. 요즘에 또 여기서 내리는 비 말고 다른 비 아시죠? 알죠? 1일 1강 하고 계신가요? 1일 1강이요? 네. 그게 뭐죠? 요즘에 네. 젊은이들은 네. 1일 1강을 꼭 한대요. 젊은이요? 선생님. 네? 젊은이가 돼버렸네요. 저희도 젊은이지만 네. 그 비의 깡이라는 노래를 네. 하루에 한 번 들어야 한대요. 저도 그래서 놀래가지고 한번 봤어요. 네. 진짜 제가 대학생 시절에 나왔을 법한 곡이 버젓이 나오더라고요. 놀랐습니다. 끝이에요? 네, 100 빌. 예스. 죄송합니다. 네. 네. 네, 학렬 가사님. 네. 학렬 가사님은 하나님 나라가 뭐라고 생각하세요? 아니 뭐라 생각하세요? 갑자기요? 네. 깡 얘기하다가요? 아니 그 깡 재미없으니까 빨리 넘어가야 되잖아요. 음... 빨리 답변해 주세요. 먼저 답변하지 마. 저한테 물어보지 말라고 저기 써놨잖아요. 게스트니까 빨리. 네. 말해주세요. 네. 저는 갑자기 진지하려니까 좀 끊어가면 안 되나요? 할 수 있어요. 네. 하나 둘 셋 화이팅. 하나 둘 셋 화이팅. 하세요. 아니요, 화이팅 같이 해야죠. 왜? 저는 네, 하나님 나라는 보통은 천국이라고 많이 생각하잖아요. 죽으면 가는 곳. 뭐 우리는 다 그것만이 아닌 것들을 아는 성숙한 대학생들이지요. 저는 개인적으로 좀 이 땅에서 임해 있는 하나님 나라를 조금 하나님 나라가 뭐라고 생각하세요가 질문이죠. 네. 네. 이 땅에 이미 임한 나라 예수님이 오셨을 때 그걸 우리에게 가르치셨고 또 여러 가지 알려주신 것들이 있잖아요. 이웃을 사랑하는 것, 그리고 우리가 우리의 삶으로 하나님 나라를 나타내는 것. 우리가 지금 막 조금 저는 하나님 나라라고 딱 질문 받았을 때 그거 있잖아요. 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 네. 예스. 우리가 사는 삶이 그 어디서나 하나님 나라여야 한다고 생각해요. 예수님과 동행하고 내 이웃을 사랑하고. 근데 그게 말로는 쉬운데 잘 안 되잖아요. 네. 그래서 그걸 좀 해보려고 많이 노력하고 있습니다. 멋있으세요. 뜸을 좀 들이시네요. 네. 네. 멋있네요. 네. 그러면 우리는 이 땅에서 어떻게 이제 하나님 나라를 네. 생각하며 살아야 할까요? 이 너무 땅에서 궁금하시죠? 궁금합니다. 궁금하죠? 네. 좀 이따 이제 말씀으로 찾아오겠습니다. 여러분, 아하. 우리가 하나님 나라 어떻게 살아야 되는지 오늘 말씀 너무 기대해 주시고요. 네. 먼저 우리 찬양 하나 듣고 갈 건데 네.
엘리베이션 워십의 마이 테스티머니 이 곡 아세요? 네, 알죠. 불러주세요. 라라. 자신감 죄송합니다. 있게. 아니에요. 자신감 있게 한번 해주세요. 찬양 듣겠습니다. 네, 찬양 듣고 자기 만날게요. 우리 은혜 많이 받고 다시 만나요. Anybody here ready to give God glory tonight? Did anybody come ready to testify of the Lord's goodness? Let's go then. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son, and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, come on now. Every voice, sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous. 5분 성경인데요. 우리는 보통 기도나 찬양을 할 때 보통 성경의 구절들을 많이 갖다 쓰는 경우가 많아요. 차용하고 그런 경우가. 예를 들어서 제가 좀 부르긴 그러지만 요한복음 15장을 차용한 성경도 있죠. 내 안에 거하라, 나의 사랑 안에 거하라. 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없으니 뭐 이런 찬양의 가사의 곡도 있어요.
그것뿐만이 아니라 우리가 중보 기도를 할 때도 성경에 있는 내용들을 많이 갖다가 쓰면서 선포를 하거든요. 예를 들면은 우리가 그런 말들을 하죠. 그 중보 기도할 때 묶는 기도를 하고 혹은 푸는 기도를 하죠. 근데 그 묶는 기도를 한다는 것의 뜻은 보통 우리가 사단의 악한 권세를 묶는다 이런 의미로 많이 사용하기도 하고요. 그리고 푼다는 그 용어를 쓸 때는 악한 사단의 권세에 묶여 있는 것들을 그 권세에서 풀어준다는 의미로 저희가 많이 중보기도 때 사용을 하고 있습니다. 근데 이런 구절들은 사실 마태복음에만 나오는 내용이에요. 마태복음에 보면은 어떤 하늘에서 묶으면은 땅에서 묶으면은 하늘에서도 묶일 것이고 땅에서 풀면은 하늘에서도 풀릴 것이다 이렇게 표현을 하거든요. 이것은 사실 성경에서는 메인다고 요즘 성경에서 메인다고 하지만 옛날 성경 중에 킹 제임스 번역에서는 이제 묶는다로 표현을 하고 있어요. 이렇게 표현하는 것들이 굉장히 어떻게 보면 성경적이에요. 우리가 사단과 영적 전쟁을 하고 그러면서 사단의 악한 권세를 묶고 푸는 것은 굉장히 우리에게 성경적이고 의미가 있는 일이죠. 그런데 우리가 성경을 볼 때 묶는다, 푸는다에 대해서 살펴볼 때 성경에서는 그것만을 얘기하고 있진 않아요. 그래서 우리가 성경을 보실 때는 어떤 다른 의미로 보시는 게 낫습니다. 물론 이제 기도할 때 그런 용어를 쓰는 건 굉장히 좋은 일이겠죠. 성경 시대에 살고 있는 사람들은 율법을 가지고 있었는데 그 율법이 굉장히 둥그스름하다고 해야 되나? 그러니까 되게 정확하지 않고 세세하게 모든 상황을 규정해 놓지 않고 있어요. 예를 들면은 안식일을 기억하여 거룩히 지키라고 하거든요. 근데 무엇을 해야 된다 이렇게 말하지 않고 되게 둥그스름하게 얘기를 하고 있어요. 그래서 예를 들면은 또 하나님이 그 안식일을 거룩하게 지키는 것을 아무 일도 하지 않는 거라고 했는데 그 일은 기준이 무엇일까요? 어떤 게 일을 안 하는 걸까요? 그런 부분에 대해서 율법학자들과 서기관들이 해석을 해주고 그것에 대해서 좀 알려주는 경우들이 있었어요. 그래서 예를 들어서 안식일에 일을 하지 말아야 되기 때문에 그 일을 하는 것은 여행하는 것까지 포함을 해요. 그래서 안식일에 몇 킬로미터 이상 가면은 일을 하는 거고 몇 킬로미터 이하면은 일을 하지 않는 걸로 그렇게 정해 주는 것들이 있었거든요. 그래서 여기까지는 안식일에 이동해도 가능해라고 하는 것을 우리는 풀어준다고 표현을 해요. 성경에서는. 그리고 여기까지는 안 될 것 같은데 여기를 넘어가면은 이 이상 걸어가면은 안식일을 어기는 거야. 이렇게 불가능하다고 해석해 주는 것을 이제 묶어준다고 표현을 하고 있어요. 그래서 사도행전에 보면은 예수님이 승천하시고서 제자들이 감람산에서 다시 예루살렘까지 오는데 그날이 안식일에 가기에 합당한 알맞은 길이라고 표현하고 있어요. 다르게 말하면은 굉장히 짧아서 안식일을 어기지 않을 정도의 길이라는 거죠. 그래서 우리가 성경을 볼 때 묻고 푼다는 것은 율법의 해석권에 관한 이야기를 하고 있는 거예요. 그래서 하나님의 말씀에 관련해서 이거는 해도 돼. 그리고 이거는 하면 안 돼라고 해석해서 규정해 주는 것을 묻고 푸는 거라고 할 수 있어요. 오늘날에 보면은 교회에서 한국 교회에서는 이렇게 하죠. 한국에서는 이제 술과 담배를 마시지 않는다고 이제 규정을 해놨어요. 그것은 이제 하나님의 율법에 있어서 그것을 묶는 표현이 되는 거겠죠. 그래서 묻고 푸는다는 것은 실제 우리의 삶에서 하나님 말씀을 어떻게 적용할 것인지에 대한 내용으로 이해를 하면 좋을 것 같습니다. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 잘 묻고 푸는데 순종하는 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 여기까지 이해가 되셨죠? 그러면은 2주 뒤에 보도록 하겠습니다. 여러분 안녕하세요. 단국대학교에서 협력간사로 섬기고 있는 김별이 간사입니다. 오늘은 제가 메시지를 전하게 되었는데요.
온라인으로 캠퍼스 모임 진행하게 된 지도 벌써 7주나 되었어요. 7주 맞죠? 7개지? 7주가 되었어요. 그래서 코로나로 인해서 우리가 또다시 쉽지 않은 시기를 보내고 있고, 또 아직은 마음껏 무언가를 하거나 돌아다니기에 불편한 상황 속에 여전히 있는데요. 여러분 중 누군가는 이런 모임의 형태가 아직까지도 낯설고 낯설 수도 있고, 또 반대로 누군가는 이렇게라도 모임을 함께 할 수 있어서 감사하게 여기는 친구들도 있을 수 있겠어요. 로렌 할아버지가 이런 말을 했어요. 사단은 코로나라는 왕관을 쓰고 이 땅 위에서 군림하고자 한다. 왕노릇하고자 한다. 라고 말씀을 하셨는데, 사단은 우리가 묶임 당하길 원해요. 죽음을, 그리고 어두움을, 두려움을 사단은 풀어내고자 합니다. 그러나 하나님 나라의 백성이자 자녀인 저와 여러분은 두려움의 영을 받지 않았습니다. 묶임이 있을 때 무엇을 해야 되겠습니까? 풀어내는 것이죠. 그래서 죽음이 아닌 생명을, 두려움이 아닌 기쁨을, 저주가 아닌 축복을 풀어내는 존재가 누구입니까? 하나님의 자녀. 저와 여러분은 하나님의 자녀로 풀어내는 존재입니다. 묶임을 푸는 존재죠. 그래서 자녀라는 정체성만으로도 우리는 얼마나 큰 권세를 가지고 있는지 여러분 아시겠어요? 이 시즌 가운데 여러분 개개인의 상황과 상황 가운데 혼돈하고 공허하고 어둠이 깊음 중에 있습니까? 하나님은 그런 저와 여러분에게 지금 이 시즌 가운데 말씀하십니다. 빛이 있으라. 그래서 이 시대가 더욱 악하고 어두워질 것입니다. 그러나 태초부터 지금까지 변하지 않는 팩트는 하나님은 어둠 위에 빛이 있으라 명하셨고, 지금 또한 현재 또한 하나님은 동일하게 우리에게 빛이 있으라 말씀하세요. 그래서 빛은 실제입니다. 결코 추상적이지 않고 모든 것이 밝히 드러나고 명확하게 드러나고 보이게 됩니다. 말씀 한번 읽어볼게요. 로마서 8장 6절에서 15절 제가 읽겠습니다. 여러분도 찾아보세요. 8장 6절. 육신에 속한 생각은 죽음입니다. 그러나 성령에 속한 생각은 생명과 평화입니다. 육신에 속한 생각은 하나님께 품는 적대감입니다. 그것은 하나님의 법을 따르지 않으며 또 복종할 수도 없습니다. 육신의 매인 사람은 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 그러나 하나님의 영이 여러분 안에 살아계시면 여러분은 육신 안에 있지 않고 성령 안에 있습니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 또한 그리스도께서 여러분 안에 살아계시면 여러분의 몸은 죄 때문에 죽은 것이지만 영은 의 때문에 생명을 얻습니다. 예수를 죽은 사람들 가운데서 살리신 분의 영이 여러분 안에 살아계시면 그리스도를 죽은 사람들 가운데서 살리신 분께서 여러분 안에 계신 자기의 영으로 여러분의 죽을 몸도 살리실 것입니다. 그러므로 형제 자매 여러분, 우리는 빚을 지고 사는 사람들이지만 육신의 빚을 진 것이 아닙니다. 우리는 육신을 따라 살아야 할 존재가 아닙니다. 여러분이 육신을 따라 살면 죽을 것입니다. 그러나 여러분이 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 누구나 다 하나님의 자녀입니다. 여러분은 또다시 두려움에 빠뜨리는 종살이의 영을 받은 것이 아니라 자녀로 삼으시는 영을 받았습니다. 그래서 우리는 그 영으로 하나님을 아빠, 아버지라고 부릅니다. 네. 여러분, 하나님의 자녀는, 하나님 나라에 속한 자녀는 첫 번째, 성령에 속한 생각을 합니다. 영에 속한 생각은 바로 생명과 평화입니다. 잠깐 영의 원리에 대해서 나누고 싶은데요. 영은 쉽게 영향을 받아요. 오늘 제가 읽은 말씀에도 나오듯이 우리는 두려움에 빠뜨리는 종살이의 영을 받기도 합니다. 영향을 받기도 합니다. 이 말은 이 땅 위에서 군림하는 사단에 의해
땅의 문화에 영향을 받기도 한다는 말이기도 합니다. 쉽게 말해 비진리에 노출되어 있을 때 우리의 영은 그것에 노출되어서 영향을 받기도 한다는 말이죠. 육에 속한, 이 땅에 속한 생각과 사고방식은 우리의 마음을 하나님으로부터 멀게 해요. 마음을 딱딱하게 하고 말씀에 반응하지 못하도록 우리의 마음을 굳게 합니다. 반대로 영에 속한 생각과 사고방식은 어둠의 환경 속에서도 평안을 주고 생명을 누리게 합니다. 여러분 이렇게 말을 할 수 있다면 제 말을 따라해 보세요. 아니면은 좀 제한되는 환경이 있다면 속으로 한번 따라해 보세요. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다. 네, 아멘이에요. 안 따라해도 네, 감사해요. 이것이 바로 하나님 나라의 영적 원리입니다. 여러분 속에 이 브레이크트루 이 실제적인 돌파가 말씀으로부터 임하기를 예수님의 이름으로 축복해요. 그래서 기억하십시오. 영은 실제입니다. 여러분은 무엇을 보고 무엇을 생각하고 무엇을 듣습니까? 여러분이 혼자 있을 때 주로 무엇을 하십니까? 또 잠에 들기 전에 그리고 잠에 깨어서 우리가 무엇을 합니까? 또 핸드폰을 볼 때 어떤 류의 컨텐츠들을 보세요? 여러분이 보고 듣고 생각하는 모든 출입에 말씀이 있기를 축복해요. 지금 이때에는 정말 쉽지 않은 때예요. 경건을 따르고 거룩하게 우리가 서 있는 것이 구조적으로 쉽지 않아요. 그렇지만 청년의 때에 무엇으로 우리가 깨끗해 될 수 있습니까? 여호와의 말씀으로만 우리가 거룩하고 또 분별할 수 있습니다. 그렇기 때문에 두 번째 아주 중요한 영적 원리인데요. 두 번째, 육신은 사망이지만 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 13절 말씀인데 여러분이 육신을 따라 살면 죽을 것입니다. 그러나 여러분이 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 아멘. 어둠의 공간에 실제적인 빛을 비추는 작업이 중요한 이유는 이것이 우리의 삶에 실제적으로 열매를 맺기 때문이에요. 영 푸뉴마는 공기의 흐름, 또 그것이 작동되는 원리라는 의미를 담고 있는데 이것을 확대해서 문화라고 지칭하기도 해요. 한 집단에 형성되는 분위기, 특정한 공기의 흐름이 그 땅을 잡고 있는 영입니다. 내가 속한 공간의 분위기와 흐름, 여러분이 속한 공간의 흐름이 어떻습니까? 우리는 핸드폰만 열면은 셀 수 없이 쏟아지는 영상과 또 정보의 홍수 속에서 살고 있어요. 미디어, 각종 온라인 서비스들, OTT 플랫폼, 뭐 넷플릭스 같은 거. 지금 이때의 사단은 미디어를 통해서 본질을 비틀고 그것을 미디어 속에 잘 포장해서 우리에게 들이밀어요. 기준을 허물고 죄를 죄로서 인식하지 못하도록 문화라는 옷을 입고 우리에게 그것을 들이밀어요. 이것이 구조화되어서 우리의 삶에 너무 만연하게 깔려 있다는 거예요. 그리고 다음 세대는 그것들에 열광하죠. 여러분, 땅의 문화에 열광하지 마세요. 그리고 그것을 쫓아가지 마세요. 육신의 열매는 사망이라고 분명하게 성경에서 말하고 있어요. 시간이 조금 부족하지만 마무리하겠습니다. 여러분이 보고 듣고 하는 모든 것의 출입을 말씀으로 지키시고 깨어서 분별하십시오. 나도 모르는 사이에 삶에 녹아든 비진리로 인해서 믿음이 활성화되지 못하고 육신을 따라 육체의 소욕을 쫓아가게 된다는 것을 명심하세요. 그래서 하나님의 생각은 하나님의 영인 성령님밖에 알지 못해요. 그래서 우리가 하나님의 마음을 따라 이 땅에 살려면 성령님이 내 속에 충만히 거하셔야 합니다. 아시죠? 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스릅니다. 이 둘이 서로 대적하여 거스릅니다.
소망인 것은 보혜사이신 성령 하나님께서 우리를 도우셔서 육체의 소욕을 따라가지 않도록 저와 여러분을 도우실 것입니다. 성령님께서 우리를 도우시도록 여러분의 공간에 하나님을 초청하십시오. 그리고 성령을 따라 여러분이 보고 듣고 생각하는 모든 것의 출입을 말씀으로 지키세요. 분별하시고 깨어있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하고 마칠까요? 네. 기도하겠습니다. 하나님, 세상이 참 칠흑같이 어둡고 악한 문화가 창궐하고 있습니다. 이 어둠의 문화가 영역 안에 구조화되어서 자라고 있습니다. 그렇기에 이 땅에 발만 딛고 있어도 악한 영에 노출되고 쉽게 영향을 받게 됩니다. 그러나 하나님, 우리는 이것을 두려워하지 않습니다. 우리는 두려워하는 종의 영을 받지 않았고 주님의 자녀의 권세로 이 땅을 경작하고 기쁨과 생명을 선포하며 살아내는 존재임을 기억하겠습니다. 저와 간사님들 모든 와이머들이 깨어있기를 원합니다. 성경에 기록된 것처럼 바알에 무릎 꿇지 않는 7,000인이 일어날지어다. 다음 세대들이 바알의 문화에 현혹되지 않고 무릎 꿇지 않고 두려워하지 않고 하나님을 기뻐하여 예배하는 세대로 일어서게 하여 주십시오. 또 에스겔서에 기록된 대로 우리가 마른 뼈처럼 연약하고 또 쉽게 흔들립니다. 외롭고 공고하며 어둠 가운데 있지만 주의 영이 임할 때에 마른 뼈가 군대가 될지어다. 하나님 나라의 군대로 군사로 서게 하여 주십시오. 하나님 나라의 문화를 일으키고 생명을 잉태하는 일들이 일어날지어다. 경직되어 있는 이 시국 가운데 사랑을 풀어내는 선한 사마리아인들로 우리를 사용하여 주십시오. 믿음으로 선포했습니다. 주님 일하여 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 안녕하세요. 오늘도 무슬림들을 위해서 함께 기도하고 싶은데요. 벌써 28일 차를 맞이하고 있어요. 이제 라마단 기간이 곧 끝나가는데 지금까지 함께 잘 따라오셨는지 모르겠네요. 네, 끝까지 무슬림들을 위해서 함께 기도에 동력하면 좋겠습니다. 네, 오늘은 런던 무슬림들을 위해서 함께 기도하면 좋겠는데요. 제가 책자에 있는 내용을 읽어드리겠습니다. 적어도 150만 명의 무슬림이 런던에 사는 것으로 생각된다. 2011년 자료입니다. 이 말은 그 도시에 사는 6명 중 1명이 무슬림이라는 말이다. 이들 공동체 안에 어떤 움직임이 있는지 알아보자. 종종 이민 2세들은 더 종교적이 되는데 그들은 부모의 조국을 잘 알지 못하고 그곳은 시대에 뒤떨어진 곳이라 생각해 잘 연관을 맺으려 하지 않는다. 그들은 무엇보다 이슬람 신앙 안에서 자신의 정체성을 찾으려 한다. 그래서 부모보다 더 종교적으로 되어가는데 일부는 위험할 정도로 극단적으로 되어간다. 한편 런던 무슬림들은 이슬람을 버리고 있다. 이런 현상은 처음에는 이란인들과 쿠르드족 사이에서 일어나다가 이제는 아랍인들과 소말리아 사람들까지 포함해서 많은 인종 사이로 퍼지고 있다. 이슬람 신앙을 제대로 실행한다고 주장하던 정치적이고 극단적인 그룹들에게 실망하고 또 이슬람 경전의 가르침과 예언자들의 삶을 현실에서 구현하는 것이 어렵다는 것을 느끼면서 이런 현상이 가속화되었다. 그래서 많은 사람이 스스로 무신론자라고 말한다. 많은 사람이 여전히 알라를 믿으면서도 종교는 거부한다. 그리고 복음을 들은 사람도 거의 없다. 무슬림들이 종교보다 인간성을 강조하고 있다. 여전히 자신을 무슬림이라고 말하는 사람들도 이제는 어떤 종교를 갖느냐보다 다른 사람에게 친절하냐가 더 중요하다고 말한다. 왜 이런 현상이 벌어지는지 또는 이런 현상이 얼마나 지속될지는 잘 모르겠다. 기도 제목입니다. 첫 번째, 소속감을 찾고 싶어하는 무슬림들이 그리스도 안에서 그 소속감을 찾을 수 있기를 기도하자. 요한일서 3장 1절에서 3절 말씀 제가 읽겠습니다. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라.
장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 무슬림들이 하나님 아버지 안에서 그 소속감을 발견할 수 있기를 기도합시다. 두 번째, 런던에 있는 그리스도인들이 기회가 있을 때마다 무슬림들에게 그리고 예전에 무슬림이었던 사람들에게 자신들의 신앙을 효과적으로 전할 수 있기를 기도하자. 세 번째, 런던은 영향력이 크고 기회가 많은 도시이다. 그곳에 사는 무슬림들은 전 세계로 연결될 수 있기에 그들이 그리스도께로 나올 수 있기를 기도하자. 네, 기도 제목을 보시고 함께 기도하겠습니다. 네, 여러분 우리 말씀 잘 들었나요? 네. 네, 오늘 어떻게 하나님 나라 살아가는지 배웠죠? 네. 한결 간사님은 한 주 동안 어떻게 사실 건가요? 저는 한 주 동안 네. 말씀을 듣고 이제 기억에 남았던 건 우리가 죄를 죄로 인식하지 못하는 것들에 대해서 좀 이제 잘 한번 묵상하면서 쓰셨네요. 살아보려고 합니다. 네. 그런 말 하면 어떡해요. 알았어요. 미안해요. 네. 그래서 적어놔야 기억하는 거죠. 맞아요. 네. 다시. 우리가 문화를 저희도 문화적인 거 좋아하잖아요. 너무 되게 좋아하죠. 컨텐츠 이런 거 유튜브 많이 좋아하고 네. 근데 그거에 너무 열광하지 않고 조금 이제 육에 속한 것보다 영에 속한 것에 이제 집중하는 한 주를 살아보려고 합니다. 네. 준덕 간사님은 말씀 잘 들으셨어요? 저 잘 들었죠. 네. 어떻게 사실 고맙습니다. 건가요? 한 주 동안. 네, 그럼 한 주 동안 어떻게 사실 거예요? 저기 질문하지 말라 그러는데 질문해요. 자꾸 여기 나한텐 질문하지 마라고 써놨어요. 오래 걸리니까. 저는 네. 저도 이제 유튜브나 사람들이 올린 거 좋아하는데 네. 이제 그런 것들을 너무 다 재밌다고 해서 다 받아들이면 안 되겠다. 저는 재미가 있으면 제 마음은 활짝 열리거든요. 그쵸, 거기 많이 동조하시잖아요. 그렇게 동조는 안 해요. 안 한다고요? 네. 알겠습니다. 네, 저는 마음이 잘 열려서 재미있으면 네. 그래서 그런 것보다 일단은 쾌락주의자. 아니지. 말씀을 내 마음에 세우고 제 마음이 열릴 때마다 네. 이렇게 말씀으로 치겠습니다. 네. 제가 같은 방에 있으니까 에? 저한테 말해주시면 제가 쳐드릴게요. 아니, 혼자 할 수 있어요. 알겠습니다. 네, 그래서 그리고 유튜브나 그런 거 보기 전에 꼭 성경 읽고 보겠습니다. 성경 읽고 보면 뭐가 다른가요? 그냥 먼저 내가 성경을 더 우선시한다. 그런 거죠. 네. 네. 이건 빼주세요. 별로예요? 네. 알겠어요. 네. 네, 여러분 벌써 시간이 이렇게 지나서 벌써 이제 해컨버스몰 마지막 광고 시간입니다. 네. 네, 첫 번째 광고입니다. 화요 모임이 매주 화요일 6시 30분에 천안 아산지부 유튜브 채널에서 실시간 스트리밍으로 방송 중에 있습니다. 화요 모임에서 우리 하나님을 같이 높이고 예배 가운데 말씀하시는 하나님을 기대하면서 만나러 화요일에 오셔서 같이 예배해요. 안녕. 안녕하면 안 되고요. 두 번째입니다. 무슬림 기도 운동이 23일 토요일에 끝이 납니다. 이제 얼마 안 남았는데 끝까지 기도하면서 무슬림들이 예수님에게 나올 수 있도록 다시 돌아올 수 있도록 같이 기도합시다. 네, 그리고 세 번째 광고입니다. 우리 함드찬과 5분 성경 사연을 보내주세요. 제발. 여러분이 듣고 싶은 찬양, 그리고 또 나누고 싶은 사연들, 그리고 또 여러분이 알고 싶은, 그리고 또 여러분 이해되지 않았던 성경 말씀들을 우리 천안 아산 대학사역 인스타 DM으로 보내주시면 애플이가 친절하게 답변을 해줄 겁니다. 네. 네. 또 이렇게 한 주가 끝났습니다. 지금 비가 와서 제 텐션이 한 30에서 40%밖에 못해서 네. 먼저 너무 여러분들에게 죄송하고요. 100%를 보여야 하는 이 자리에서 다행이네요. 40%밖에 보여드리 못한 점 네. 진심으로 사죄드립니다. 다음 주엔 더 잘할 수 있죠? 그럼요. 비만 안 오면 네. 잘할 수 있어요. 네, 그러면 우리 한 주 동안 우리 배운 것처럼 열심히 하나님 나라를 바라며 또 우리 마음을 우리 너무 이 육적인 거에 두지 않고 이 땅에 하나님의 공의와 사랑이 계속 흘러가고 우리 마음속에도 이제 그러한 하나님의 마음들이 가득할 수 있게 기도하면서 우리 삶으로 살아갑시다. 네. 알았죠? 네.
알겠습니까? 네. 진짜요? 네. 네, 안녕 여러분. 안녕. 바이바이. Yes, say goodbye.